Hello all. In this lecture, I'll be talking about what is a beta decay and what is the amount of energy released in a beta decay and some of the interesting observations that we come across when we study the energy released in a beta decay process. Let us initially look what are the nuclei that undergo a beta decay process. If you remember the graph that we have already plotted many times with n on the y-axis and z on the x-axis, where n is the neutron number and z is the proton number. If n and z are the same, exactly the same in all nuclei, then we will have a straight line which is inclined at an angle of 45 degree with the z-axis. This is the ideal case where n equal to z. But we see that this is not a composition which yields stable nuclei. In reality, we always see that n is greater than z. And in the case of real nuclei, we see that even though for lightweight nuclei n equal to z condition is satisfied, it starts deviating from the straight line. And in reality, this red line will give you the uh, ideal composition for stable nuclei. But again, what we see that so this is the uh, theoretical or theoretical prediction which tells us that if nuclei have this composition, then they are the likely to be the stable ones. But what we see in reality is that many nuclei have composition which are quite different from the ideal stable configuration that is proposed from theory. Okay, so there are many nuclei which have more number of neutrons than is required, and there are many nuclei which have more number of protons than is required. And for nuclei with high atomic numbers, that is something like uranium 235 or say 238, with atomic numbers somewhere around 90 or more, such nuclei they have to reduce the neutron excess or proton excess very quickly. They are highly unstable. So they resort to alpha decay. Whereas when you consider middleweight nuclei, that is nuclei falling in this category, you see that there are nuclei with neutron excess and proton excess. Generally, the nuclei which are in this category, they try to reduce their neutron or proton excess by a process called beta decay. So if you have a nuclei with more number of neutrons than is required, it tries to convert that neutron into a proton. So if we are trying to balance the charge on both sides, here you know that neutron is uh, neutral in charge, doesn't have any charge. Proton is positive. So you have to have a particle which will neutralize this positive charge and will give you a neutral charge on the right hand side also. So here you have 0e, no charge. So on your right hand side you will have to have, along with the proton, you will have to have an electron is being produced. Okay, similarly for nuclei with proton excess, they will try to convert their proton into a neutron and try to reach this stability curve which is marked with the red line. So in this case, you see neutron is neutral in charge, whereas on your left hand side you have a positively charged particle. So you are, on your right hand side also you need a positively charged particle to be produced, which is nothing but the positron. So this decay process, this is called a negative beta decay because it involves the production of a negatively charged particle. Here it is the electron, and this is called the positive beta decay.
which involves the emission of a positron. I will tell you now itself that these equations are not complete in all respects. Why I am saying so, I will tell immediately. As of now, I have written just the charge balance here, but there needs to be other considerations too. And I can tell you these equations are not actually complete, but this is essentially the mechanism that takes place in negative beta decay and positive beta decay. In a negative beta decay, a neutron gets converted into a proton with the emission of an electron. And in positive beta decay, a proton gets converted into a neutron with the emission of a positron. Okay, this is the essential underlying mechanism which happens in a negative beta decay and positive beta decay. I can tell you these equations are not complete in all respects, but this is the basic thing that actually happens in both these decay process. So, medium weight nuclei generally resolve their neutron or proton excess by negative or positive beta decay processes. Now, if we are looking at the energy released in a beta decay process, suppose you are considering a negative beta decay uh, where 210 bismuth is decaying into some other nuclei and it is giving out electrons. Okay, so when it is giving out electrons, we should understand that it is a negative beta decay process. And if we are monitoring the energy of the electrons that are being emitted and the number of electrons which are being emitted with a particular energy, you see that you are obtaining a graph where you have electrons with a range of kinetic energies. You are obtaining electrons with zero kinetic energy, with no kinetic energy at all, and you are also obtaining electrons with a maximum kinetic energy of say 1.16 MeV. So the energy distribution of electrons that are observed from a beta decay, it is a continuous energy distribution. Okay, so it means you can have electrons which do not have any kinetic energy, or you can have electrons with a very high kinetic energy, say 1.16 MeV. And you can have electrons with intermediate kinetic energies also. Now, how is it that we are obtaining such a thing? Let us just uh, note down some points connected with this observation. This observation is quite different from that of alpha decay because the emitted alpha particles have precisely defined energies. Here you see that there can be electrons with zero kinetic energy, there can be intermediate energies, and there can be a maximum kinetic energy with which the electron can take, which is quite different from an alpha decay because in an alpha decay the outcoming alpha particles have well defined energies and they take only that energies. Now, uh, so here you see that beta particles have energies from 0 to an upper limit. Okay, and what does this observation actually suggest? Or why is it that beta particles or the electrons which are coming out of a beta decay process, why is it that they take a range of energies rather than taking some specific energies as for alpha decay? Okay, why it is happening? So in order to explain this, Pauli proposed that there was another particle which was being emitted in the decay process, which Fermi later on named as neutrino, and it is this neutrino which carries this missing energy. I will explain it as to how this is happening. Pauli actually proposed that an antineutrino is being formed in a negative beta decay process and a neutrino is being formed in a positive beta decay process. And why
uh, this particle has to be introduced, because without this particle we cannot explain the continuous energy distribution taken by electrons. Okay, we will see how the uh, this proposal of such a third particle involved in the process helps in explaining the continuous distribution of electron energies. We will see it now. Suppose you consider the equation is like this. Earlier I just told the equation is not complete. I told this equation is not complete in all respects. Suppose my decay process is like this. Neutron decays into a proton, an electron is being produced, and along with that I have another particle which is called the antineutrino. Okay, now let me define something called Q value of this reaction. Q value of a reaction is nothing but the difference in the initial mass energies and final mass energies of a particular reaction. Suppose you have a nuclear reaction which is given by A plus B giving C plus D. MaC square is the mass energy of A. MbC square is the mass energy of nuclei B. McC square and MdC square are the mass energies respectively of C and D. Okay, this is the initial mass energy and this is the final mass energy. A difference between the initial mass energy and final mass energy is called Q value of the reaction. Okay, so from this reaction you can say that Ma plus Mb minus Mc minus Md whole C square is the Q value of this particular reaction. Okay, so if that is so, if you are considering a reaction like this, N giving proton plus electron plus antineutrino, then Q value of this reaction would be MnC square minus MpC square minus MeC square minus M nu bar C square. Okay, since C square is common, I have written it only like this. Now, we also should understand that in a reaction, the total energy is conserved. The total energy of a reaction is not just involving the rest mass energies. It should also involve the kinetic energies of the particles. Okay, so if you are writing according to the energy conservation, then actually you should write like this: MaC square plus kinetic energy of that particle, of that nuclei, if it has some kinetic energy. Then again rest mass energy of B plus kinetic energy of B. This should be equal to McC square plus Tc plus MdC square plus Td. So when you are defining Q value as Ma plus Mb C square minus Mc plus Md C square, it also means that Q value is also the difference of final and initial kinetic energies. Isn't it so? See, you are bringing McC square to the left hand side, MdC square to the left hand side. So if you are just taking the difference of mass energies on the left hand side, then you bring all the kinetic energies to one side. Okay, and if you are defining this term as Q value, immediately your RHS also is equal to the Q value of the reaction. So actually
ആ റിയാക്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്. ആ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ റിയാക്ഷനിൽ ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ടാണ് പൊതുവെ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറ്. അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഇത്ര എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എനർജി ആക്ച്വലി പ്രോഡക്ട്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാറാണ് പതിവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഇനീഷ്യലി ഡീകേ ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോൺസ് റെസ്റ്റിലാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി 0 അസംഷൻ. പിന്നെ ആ ഡീകേ പ്രോസസ്സിൽ അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി എടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ 3 പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ്? പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോ ഉണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ ക്യൂ വാല്യൂ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതിക്കൂടെ? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ടി പി പ്ലസ് ടി ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് ടി ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോ മൈനസ് ടി എൻ. പക്ഷേ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറയുന്നു എൻ്റെ ന്യൂട്രോൺ റെസ്റ്റിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എനിക്ക് ഇല്ലാതെയാവും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ശരിക്കും ആ റിയാക്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ പ്രോട്ടോണിന് കുറച്ച് എനർജി എടുക്കാൻ പറ്റും, ഇലക്ട്രോണിന് കുറച്ച് എനർജി എടുക്കാൻ പറ്റും, അതേപോലെ ന്യൂട്രീനോയ്ക്കും കുറച്ച് എനർജി എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പൊതുവേ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെയും ന്യൂട്രീനോയും ഒക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ കുറച്ചും കൂടി മാസ് കൂടിയ വസ്തു ആയത് കാരണം അതധികം മൂവ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അത് അധികം കൈനറ്റിക് എനർജി എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോവുമൊന്നുമില്ല. സോ റിലേറ്റീവ്ലി വെൻ യു കൺസിഡർ the proton will take only less energy because it is more massive, and the lighter particles like electron and antineutrino will take up more of the energy available. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി കുറേ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രോട്ടോൺ അതിൽ വളരെ കുറച്ച് എനർജി മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. പ്രോട്ടോൺ ടിപ്പിക്കലി എടുക്കുന്ന എനർജിയുടെ ഒരു റേഞ്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0.3 keVA എടുക്കുകയുള്ളൂ. വേറാസ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുന്ന മാക്സിമം എനർജിയൊക്കെ MEVയുടെ റേഞ്ചിലുള്ള എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ MEVയുടെ റേഞ്ചിലുള്ള എനർജി ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രോട്ടോൺ പൊതുവെ എടുക്കുന്ന എനർജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോട്ടോൺ അധികം ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ അധികം നീങ്ങുന്നില്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പോൾ റെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യൂട്രോൺ ഡീകേ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രോട്ടോണിന് വലിയ ചലനമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനും ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോയ്ക്കും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എനർജി ഷെയർ, അപ്പോൾ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂവേ ഉള്ളൂ. വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആയത് കാരണം we can actually ignore it. So what happens? The available Q value gets taken by the electron and antineutrino. അപ്പോൾ 2 പേരുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഷെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പല രീതിയിലാവാം, അല്ലേ? ഇപ്പം എനിക്ക് സപ്പോസ് മൈ Q വാല്യൂ ഇസ് 1.16 MeV and it is being shared, Q is being shared between the electron and antineutrino. I can have a case where all of this energy is taken by the electron. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ആൻറ്റിന്യൂട്രീനോ ഒരു എനർജിയും എടുക്കില്ല. I can also have a case where the reverse happens. അതായത് ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു എനർജിയും കിട്ടില്ല, ടോട്ടൽ എനർജി മുഴുവൻ ആൻറ്റിന്യൂട്രീനോ എടുത്തു പോകുന്ന അവസ്ഥയും വരാം. I can also have an intermediate sharing case where part of this energy is taken by the electron and part is taken by the antineutrino. Okay, that is why you are observing a continuous spectrum of energy in the case of the decay electrons. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒന്നുകിൽ ഒരു എനർജിയും കിട്ടാതെ ഇരിക്കാം. ആ ഒരു എനർജിയും കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ എനർജി പിന്നെ എവിടെ പോകുന്നു? ആ പോകുന്ന എനർജി ആക്ച്വലി എടുക്കുന്നത് ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ മുഴുവൻ എനർജിയും എടുക്കുന്ന കേസിൽ ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോയ്ക്ക് ഒട്ടും തന്നെ എനർജി കിട്ടില്ല. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജീസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
കുറച്ച് ഭാഗം ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുന്നു, കുറച്ച് ഭാഗം ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എനർജി എവിടേക്കെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പോകണമല്ലോ. വെറുതെ അങ്ങനെ എനർജി മിസ്സാവുമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു എനർജിയും എടുക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആ എനർജി എവിടെ പോയി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് പോളി ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. ആ എനർജി പോയത് വെറുതെ അങ്ങനെ മിസ്സിംഗ് ആയി പോയതൊന്നുമല്ല. ദാറ്റ് എനർജി ഈസ് ബീയിങ് ടേക്കൺ ബൈ അനദർ പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് കോൾഡ് ആൻ ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ബീറ്റ ഡീകെ. പോസിറ്റീവ് ബീറ്റ ഡീകെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ന്യൂട്രീനോ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൂന്നാമതൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മൂന്നാമതൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ആകെ എത്ര എനർജിയെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ മാക്സിമം എനർജി ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ ആരും ഇല്ല ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ. പ്രോട്ടോണിന് ഏതായാലും എനർജി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രോട്ടോൺ അധികം എനർജി എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ ഒബ്സർവേഷനിൽ എന്ത് മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ? ആ എനർജി മുഴുവൻ എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ, ഇലക്ട്രോൺസിന് ആ എനർജി മുഴുവൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണാൻ പാടുള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് 0 എനർജിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട്, മാക്സിമം എനർജിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട്, ഇടത്തരം എനർജിയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബീറ്റ ഡീകെ പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളും കൂടി ഉണ്ടാവണം. Then only we can explain the sharing of അല്ലെങ്കിൽ the continuous distribution of electron energies observed in a beta decay process. So now these equations are complete. Okay. ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ? ആ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലിയും കൂടി കിട്ടണമല്ലോ. എക്സ്പെരിമെൻ്റലിയും നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂസും തമ്മിലൊക്കെ മാച്ചിങ് ആണെങ്കിലേ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എഴുതി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡീകെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീ ന്യൂട്രോൺ, ഒരു ഫ്രീ പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോവുമായിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എത്ര, ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസ് എത്ര, ഇലക്ട്രോൺ മാസ് എത്ര, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോയുടെ മാസ് എനർജി മാത്രം എനിക്ക് തൽക്കാലം അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്യൂ വാല്യൂ എത്ര എന്നുള്ളത് ഈ മാസസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്യൂ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.782 MeV മൈനസ് എം ന്യൂ ബാർ സി സ്ക്വയർ. എനിക്കിതിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയില്ല, എന്നാലും ഏകദേശം ഇത്രയാണ് എന്ന് എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഞാൻ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഒരു ഫ്രീ ന്യൂട്രോൺ ഫ്രീ പ്രോട്ടോണായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഇലക്ട്രോണിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി എത്ര എന്ന് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുന്ന മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 0.782 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇത്രയും എറർ ബാർ ഇട്ടിട്ട് MeV, ഇത്ര MeV. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മെഷേർഡ് വാല്യൂവും കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂവും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ 0.782 MeV, കൂടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0.782 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എത്രയോ MeV. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ എം ന്യൂ ബാർ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എം ന്യൂ ബാർ സി സ്ക്വയർ ആക്ച്വലി 0 ആണെന്ന് പോലും നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂവിൽ നിന്നും മെഷേർഡ് വാല്യൂവിൽ നിന്നും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്നാമത്തെ, ഞാനല്ല പോളി പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്ച്വലി മാസ്ലെസ് ആണ്. അതിന് അങ്ങനെ പറയത്തക്ക മാസൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ മാസ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾ. കാരണം ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0.782 ആണ്. എന്താണ് ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ?
ഇലക്ട്രോണിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ടി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന് എടുക്കുന്ന മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ന്യൂട്രീനോയ്ക്ക് ഒന്നും ഒരു എനർജിയും എടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായേ പറ്റുള്ളൂ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ടു 0. Okay, so this is your calculated value and this is your observed value. And observed value ഇങ്ങനെയാണ്, calculated value ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തുല്യമാവാൻ ആകെ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, ഈ ടേം 0ലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന് മാസ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രം ദി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, so by energy conservation considerations and by momentum conservation, we require that beta decay should be a 3-body process. ഓക്കെ, 3-body process എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിൽ 3 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവണം. 2 പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കൺസർവേഷൻ ഒന്നും ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് it is required that a beta decay should be a 3-body process and not a 2-body process. There should be a third particle to ensure all these conservation laws. Okay. Now, if we consider the real case നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയൈ ഡീക്കേ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഒരു ഫ്രീ ന്യൂട്രോൺ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആകുന്ന ഒരു കേസൊന്നും അല്ല റിയാലിറ്റിയിൽ നടക്കുന്നത്. റിയാലിറ്റിയിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ന്യൂക്ലിയൈ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 210 ബിസ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയൈ, ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ന്യൂട്രോൺ എക്സസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ന്യൂട്രോൺ ഇൻ ടു എ പ്രോട്ടോൺ. ഓക്കെ, മാസ് നമ്പർ മാറില്ല, പക്ഷേ അറ്റോമിക് നമ്പറും ന്യൂട്രോൺ നമ്പറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ അത് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോണായി മാറുന്നൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡീക്കേ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഒരു ഡീക്കേ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ന്യൂക്ലിയൈ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, എക്സ് വിത്ത് ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ഇത്ര ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഇത്ര. അപ്പോൾ ഇതിൽ ന്യൂട്രോൺ എക്സസ് ആണ്. അപ്പോൾ ന്യൂട്രോണിനെ പ്രോട്ടോൺ ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയൈക്ക് ഒരു ന്യൂട്രോൺ കുറവും ഒരു പ്രോട്ടോൺ കൂടുതലും ആയിരിക്കും. ബട്ട് ദ മാസ് നമ്പർ വിൽ ബി ദ സെയിം. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ റിലീസ് ആവുന്ന പാർട്ടിക്കിളാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണും പിന്നെ ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രീനോയ്ക്ക് മാസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രീനോയ്ക്ക് ആകെ ഉള്ളത് കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിനൊക്കെ മാസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ന്യൂട്രീനോയ്ക്ക് മാത്രം മാസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എം ന്യൂ ബാർ സി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എം ന്യൂ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മുടെ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ ക്യൂ വാല്യൂ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എഴുതുക. ഈ ന്യൂക്ലിയയുടെ മാസ് എം എൻ ഓഫ് ദിസ് ന്യൂക്ലിയൈ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എം എൻ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം ആ ന്യൂക്ലിയൈ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എം ഇ ബാർ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എം ന്യൂ ബാർ സി സ്ക്വയർ. ബട്ട് മൈ എം ന്യൂ ബാർ സി സ്ക്വയർ ഈസ് 0. ലാസ്റ്റ് ടേം 0 ആണ്, അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ക്യൂ വാല്യൂ കേട്ടോ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ന്യൂക്ലിയർ മാസസിൻ്റെ ടേംസിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ അറ്റോമിക് മാസസിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് എഴുതുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്ത് നമുക്ക് പറയാം, ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൻ്റെ മാസ് എനർജി, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് മാസ് എനർജി മൈനസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ,
ആറ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ആറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺസും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആറ്റത്തിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൻ്റെ മാസ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് മാസ് എനർജി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മാസ് എനർജി. അത് മൈനസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് മാസ് എനർജി. ഒബ്സേർവ്ഡ് മാസ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 10 ന്യൂട്രോൺസും 10 പ്രോട്ടോൺസും പെറുക്കിയെടുത്ത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ 10 ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, 10 പ്രോട്ടോണുകളുടെ മാസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി എനിക്ക് 10 ഇലക്ട്രോൺ ചുറ്റിനും പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. 10 ഇലക്ട്രോണുകളുടെ മാസും ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് കിട്ടും. അങ്ങനെയല്ല കിട്ടുന്നത്. ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൻ്റെ മാസ് എനർജിയേക്കാളും ആക്ച്വലി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മിസ്സിംഗ് മാസ് എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ആയിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതേ കാര്യമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒബ്സർവ്ഡ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എനർജി. ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവ്ഡ് മാസ് എനർജി വിൽ ആക്ച്വലി ബി ലെസ് ദാൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻറ്റ് മാസ് എനർജി ബൈ എ ഫാക്ടർ കോൾഡ് ബൈൻഡിങ് എനർജി. ശരിയല്ലേ? ഒബ്സർവ്ഡ് മാസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൻ്റെ മാസ് എനർജിയേക്കാളും എത്ര കുറവായിരിക്കും? ബൈ എ ഫാക്ടർ കോൾഡ് ബൈൻഡിങ് എനർജി. അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എനർജി ഇത്ര. ആറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കൊണ്ടാണ്? ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ് എനർജി പ്ലസ് അതിന് ചുറ്റും പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എനർജി. പക്ഷേ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൻ്റെ മാസ് എനർജി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എനർജി കിട്ടുമോ? ഇല്ല. ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൻ്റെ മാസ് എനർജിയേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്മോൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ എനർജി ഇസ് കോൾഡ് ദി ബൈൻഡിങ് എനർജി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഓരോ ന്യൂക്ലിയർ മാസ് എനർജിക്കും എനിക്കിങ്ങനെ അറ്റോമിക് മാസ് എനർജീസിൻ്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാമല്ലോ. ഇവിടെ mn(c²) പകരം എനിക്ക് max(c²) മൈനസ് zme(c²) പ്ലസ് bi എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാമോ? I can write mn ax(c²) as max(c²) minus zme(c²) plus summation I goes from 1 to z bi. ഇത് ബൈൻഡിങ് എനർജിയാണ് ഈ ടേം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ mn(c²) എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. ഇനി എൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഐ ഹാവ് mn ഓഫ് അനദർ ന്യൂക്ലിയൈ എക്സ് പ്രൈം അല്ലേ? എക്സ് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസിൽ ആകെ എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്? ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പറിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? Z+1 ഇലക്ട്രോണുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ Z+1 പ്രോട്ടോണുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, Z+1 പ്രോട്ടോണുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ അതിൻ്റെ മാസ് എനർജിയെ നമ്മൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എനർജിയുടെ ടേംസിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമേ: max(c²) മൈനസ് Z+1 me(c²) അല്ലേ? അവിടെ Z+1 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ I = 1 to Z+1 bi. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള കേസാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ മാസും വ്യത്യാസം വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് എന്ത്? ദിസ് ഇസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ mn ax'(c²). അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ന്യൂക്ലിയർ മാസസിനെയൊക്കെ അറ്റോമിക് മാസ് എനർജിയുടെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുന്ന പ്രോസസ്സിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബീറ്റ ഡികെയിൽ റിലീസ് ആവുന്ന എനർജി എത്ര എന്ന് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ mn c² പകരം ഈ എക്സ്പ്രഷനും mn x' c² പകരം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയ എക്സ്പ്രഷനും എഴുതുക. ആ എഴുതിയതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ടേം മൈനസ് ദിസ് ടേം മൈനസ് me c², ഇത്രയുമാണ് എന്ത് ആ ബീറ്റ ഡികെ പ്രോസസ്സിൽ റിലീസാകുന്ന എനർജി. ഓക്കെ, ആ ബീറ്റ ഡികെ പ്രോസസ്സിൽ റിലീസാവുന്ന എനർജി അറ്റോമിക് മാസ് എനർജീസിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുകയാണ്. അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും me c² ഉണ്ട്, z+1 me c² ഉണ്ട്, ഒരു me c² ഉണ്ട്. സൈനൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ me c² അടങ്ങുന്ന ടേമുകളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണം ഈ രണ്ട് ടേംസും നെഗറ്റീവ് സൈനോട് കൂടിയ ടേംസാണ്. വേറെസ് ദിസ് ടേം z+1 me c² വിൽ ബി എ പോസിറ്റീവ്ലി സൈൻഡ് ടേം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് me c² അടങ്ങുന്ന ടേമൊക്കെ വെട്ടിപ്പോകുന്നതായിട്ട് കാണും. പിന്നെ ഈ ബൈൻഡിങ് എനർജീസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ ചെറുതായത് കാരണം അത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? ഒരു ബീറ്റ ഡികെ പ്രോസസ്സിൽ റിലീസാകുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ്ലി ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ അറ്റോമിക് മാസ് എനർജീസ് ഓഫ് ദി പേരൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയൈ ആൻഡ് ദി ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയൈ. ആ മാസ് എനർജീസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ 210 ബിസ്മത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതാണ് പേരൻറ്റ്. ഇത് ഡീകേ ചെയ്ത് 210 പൊളോണിയം ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ബീറ്റ ഡികെയിൽ എത്ര എനർജി റിലീസായി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്? ബിസ്മത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എനർജി എടുക്കുക, അതേപോലെ പൊളോണിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എനർജി എടുക്കുക, തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക. ആ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബീറ്റ ഡികെ പ്രോസസ്സിൽ എത്ര എനർജി റിലീസായി എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 210 ബിസ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയായി 210 പൊളോണിയം ആവുന്ന ഡികെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ബീറ്റ ഡികെ ആണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ബിസ്മത്ത് 210 പൊളോണിയം ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡികെ പ്രോസസ്സിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിനും ന്യൂട്രീനോയ്ക്കും എടുക്കാൻ എത്ര എനർജി ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ എനർജിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ റിയാക്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് എത്ര എനർജി കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാസ് എനർജീസ് തമ്മിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റോമിക് മാസ് എനർജീസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ മാസ് എനർജിയുടെ ടേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനത്തിനെ മുഴുവൻ അറ്റോമിക് മാസ് എനർജീസിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് വാല്യൂസ് ആർ നോൺ, ദീസ് ആർ വെരി ആക്യുറേറ്റ്ലി മെഷേർഡ് വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ബിസ്മത്തിൻ്റെ മാസ് ഇത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, ഇത്ര അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്നറിയാം. അതേപോലെ മറ്റേ 210 പൊളോണിയത്തിൻ്റേതും എനിക്ക് മാസ് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഇത്രയും അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം. അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി, ഈ ഡിഫറൻസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടത് 1.161 MeV ആണെന്നാണ് കണ്ടത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഡയഗ്രാം ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചിരുന്നു, വിച്ച് ഇസ് ഫ്രം ദി ഡികെ ഓഫ് 210 ബിസ്മത്ത്. 210 ബിസ്മത്ത് 210 പൊളോണിയം ആകുന്ന ഡികെയിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം എനർജി 1.16 MeV ആണ് എന്ന് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള Q വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും എനർജി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട്, ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചില കേസിൽ ഇലക്ട്രോണിന് ഈ മൊത്തം എനർജിയും ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു എനർജിയും എടുക്കാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാം. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടത്. അപ്പോൾ സിമിലർലി ഒരു പോസിട്രോൺ ഡീകേ ചെയ്യുന്ന കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയർ മാസ് എനർജീസിൻ്റെ ടേംസിലുള്ള റിലേഷനെ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ അറ്റോമിക് മാസ് എനർജിയുടെ ടേംസിലേക്ക് ആക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡീകെ പ്രോസസ്സിൽ എത്രയാണ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള എനർജി എന്നാദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ആ എനർജി എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഫ്രം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ മച്ച് എനർജി ഇസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ എ ബീറ്റ ഡീകെ പ്രോസസ്സ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു ബീറ്റ ഡീകെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയൈ എടുക്കുക. പൊതുവേ ആ റിയാക്ഷനിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി ഒരു നെഗറ്റീവ് ബീറ്റ ഡീകെയിലാണെങ്കിൽ ആ ഏത് ന്യൂക്ലിയൈ ആണോ വേറെ ന്യൂക്ലിയൈ ആയി മാറുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എനർജീസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പൊതുവേ ആ റിയാക്ഷനിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള എനർജി. അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനും ന്യൂട്രിനോയ്ക്കും ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഇത്ര എനർജിയാണ് അവൈലബിൾ ആകുക എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ബീറ്റ ഡീകെ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ 3 body process. It involves the formation of a third particle also, which is called the neutrino or anti-neutrino, depending on what process we are dealing with. ഒരു നെഗറ്റീവ് ബീറ്റ ഡീകെ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോയാണ്. അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് ബീറ്റ ഡീകെയിൽ പോസിട്രോണിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ന്യൂട്രീനോയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എനർജിയോ മൊമെൻറ്റമോ അതേപോലെ പല കൺസർവേഷൻ ലോസും ഒബേ ചെയ്യാനുണ്ട്. സ്പിന്ന് കൺസർവ്ഡ് ആയിരിക്കണം, എല്ലാം കൺസർവ്ഡ് ആയിരിക്കണം, പാരിറ്റി കൺസർവ്ഡ് ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൺസർവേഷൻ ലോസ് നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാതെ ഈ പറഞ്ഞ കൺസർവേഷനിൽ പലതും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പോളി ഇങ്ങനൊരു പ്രൊപ്പോസൽ കൊണ്ടുവന്നത്, that a third particle also should be involved in a beta decay process. Okay, I hope you all understood this much. Thank you.